ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದೇಸಾಯಿ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇಸಾಯಿ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಪ್ಪ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ದಟ್ ದಿ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಓರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ what ionic compounds. So what are the properties of ionic compound, minerals and what ores? So we are studying the last class. Okay, so last class na ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೆವು. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನ ಭಾಳಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ metal. You learnt about the reactivity series of metals. Having the knowledge, you can easily understand how metal extracted from its ore. Okay, again we already know that the reactivity series of metals, and how metals are extracted from its ore. ನಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆವು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಗೊತ್ತದ ನಮ್ದು ಯಾವ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಅದ, ಯಾವ್ದು ಮೀಡಿಯಮ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್, ಯಾವ್ದು ಹೈ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಈಗ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿತ್ತು ಫ್ರಮ್ ಓರ್ಲಿಂತ ಅಂತಲೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. Some metals are found in earth crust in the free state. Okay, some metals are what available in the what free state in the earth crust. Some metals ಏನಾಗ್ತವೆ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್ನಾಗ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. The metals at the bottom of the reactivity series are the least reactive. They are often found in the free state. Okay, in what they are saying the table, the elements which are bottom of the reactivity series are very low reactive. Okay, this is the activity series table. So which elements are in the bottom of the reactive series? These are called what least reactive. So the uppermost elements are called as the what high reactive element. This table is called as what reactivity table. So these metals are in the available in the what free state, and these are called as what least reactive element. ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾಟಮ್ ಟೇಬಲ್, ಈ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಟಮ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲೆಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನವ ನಮಗಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಲೀಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನವ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, for example, gold and silver, platinum, copper found in the free state. Okay, what are copper, gold, silver and silver, gold, copper are found in what state here? Free state. Remember that. Which elements are present in the free state means you can write gold, silver, copper. These are the metals which are present in what free state. ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್ನಾಗ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅವಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ? ಗೋಲ್ಡ್, ಸಿಲ್ವರ್, platinum and copper, 4 elements are present in what free state. Copper and silver also found in the what combined state as what their sulfide and oxide ores. Again another important question, which two elements are present in sulfide ores and okay, which two elements are present in combined form of sulfides and oxide means we can say that, so that is called as what copper and silver are the two elements present in what form sulfide and oxide ore. sulfide ಮತ್ತು ಆಕ್ಸೈಡ್ ಓರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುವಂಥ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್ನಾಗ ಇರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದು? ಗೋಲ್ಡ್, ಸಿಲ್ವರ್, ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಮತ್ತು ಕಾಪರ್ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ವರ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ? ಸಲ್ಫೈಡ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸೈಡ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ at the top of the reactivity series like these three elements: potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminum
are so reactive they are never found in the nature as a free state element. So these elements never found in what? Free state. Okay, these elements are never found in what? Free state. Which elements? Sodium, potassium, calcium, magnesium, aluminum. So ಇವೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸೋಡಿಯಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ, ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಮ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಸೊ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ, ಸೋಡಿಯಮ, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ, ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಮ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇವೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗೆ ಅರ್ತ್ ಒಳಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಏನಾಗಲು ಭಾಳಷ್ಟು ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೋಡಿಯಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರು ನಾವು ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್ನಾಗ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ ನೇಚರ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನೋ ಭಾಳಷ್ಟು ಹೈ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು. The metals in the middle reactivity series zinc, iron, lead, copper are moderately reactive. They are found in the earth crust mainly in oxides, sulfides or carbonates. The moderately reactive element what? Zinc, iron, lead, copper are present in the form of what? Carbonates, sulfides and oxides ores. It is present in the three forms. What? Oxide forms, sulfide forms and or carbonate forms. So middle reactivity series or middle activity elements are present in which forms? Oxide forms, sulfide forms are also forms in the what? Carbonates. Zinc ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಐರನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಪರ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅವ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ದಾಗೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅವ, ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಸಲ್ಫೈಡ್ ಒಳಗೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅವ, ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಒಳಗೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದಟ್ ದ ಓರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ metals are oxides. This is because oxygen is very reactive element and is very abundant on the nature. Again important question, why ores of the metals are oxide? Why almost ores of the why almost ores of the metals are oxide only? Means we can write for this answer, this is because oxygen is a very reactive element and is very abundant on the earth. Why all metal oxides are in the form of oxides only? Means you can write, so this is because oxygen is a very reactive element and it is very abundant on the earth. This much you have to write this for simple question. Why? What is the question here? Why metals are present in ores of oxide? Why metals are present in ores of oxide? Means you can write, this is because oxygen is a very reactive element and it is very abundant on the earth. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳು ಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅವ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ವೈ ಆಲ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್? ಮೀನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೇನು ಆನ್ಸರ್ ಬರೀತೀರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಯಾಕೆಲ್ಲ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳು ಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅವ ಅಂದ್ರೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅದ ಭಾಳಷ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದ ಮತ್ತು ನಮಗದು ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಆಗಿ ನೇಚರ್ ಒಳಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Again it is very important question. Okay, next, thus on the basis of reactivity we can group the metals into following three categories. Again the metals are categorized into three parts. One is the metal with low reactivity, metal with medium reactivity, metals of high reactivity. So different techniques used for obtaining the metals from metal falling in each category. Again metals are classified into three types. One is the low reactivity, middle level reactivity and high reactivity series. So ನಾವು ಮೆಟಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ತ್ರೀ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೋ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೈ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ moderately reactive elements ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಚ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್. ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೋ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಹೈ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಮಾಡರೇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಇದ್ರದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್. For example here given as the in above sections above, so here higher reactive elements like sodium, potassium, calcium, magnesium, aluminum, they will only extracted by what method? Electrolysis method. Electrolysis means by passing electricity.
ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ, ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಮ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್, ಈ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ ಮೆಥಡ್ಲಿಂತ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾವುದು? ಹೈಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು. ಇದು ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಹೈಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಮೆಥಡ್ ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಎದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಹೈಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾವೆ ಅವಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಿಂಕ್, ಐರನ್, lead and copper. Zinc, iron, lead, copper are used by what method? Reducing as agent as carbon. Carbon is used as the reducing agent and we can separate carbon, you can separate metal oxide to metal. So ನಾವು ಜಿಂಕ್, ಐರನ್, ಲೆಡ್ ಮತ್ತು ಕಾಪರ್ ಮಾಡರೇಟಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಲಿಂತ ಮೆಟಲಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ? ಕಾರ್ಬನಿಗೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ದ ವಾಟ್ ಲೋ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಸೊ ದೇ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ವಾಟ್? ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಎ ನೇಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ technique. So what again, this is the flow chart is given here. First the elements present in the what form? Ore is the element is present in form of ore. So first concentration, we collect the concentration of ore and we classify them as a metal of high reactivity, metal of medium reactivity and metal of low reactivity. ಮೊದಲು ಓರ್ ಅನ್ನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಏನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಏನೇನೋ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದ್ರಾಗ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಿದೆವು? ಒಂದು ಲೋ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆವು, ಮತ್ತು ಹೈ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು? ಮಿಡಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ದಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ? ಮೆಟಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೂರೊಂದು ಹೈ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಲೋ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ, moderative. High reactivity, if the metals are higher reactivity, they will electrolyzed of molten state and will get the pure state. The metal with high reactivity elements, they will purified by what? Which method? Electrolysis of molten ore. So that will gives the pure solid or pure metal. Okay, next metal of medium reactivity. Metal of medium reactivity, the yeah method use ಮಾಡಬೇಕು. The metal of medium reactivity having two types of method. In that one is the carbonate ore and sulfide ore. After that carbonate means they will use the calcination process. They having sulfide ore means we will use the roasting method, and after that we will convert, that will convert into what? Oxide forms, and after that oxide to what? We will get the pure metal. So ಮೆಟಲ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಓರ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ನ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಲ್ಫೈಡ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಬೋತ್ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಷನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ವಾಟ್? ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್. ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಥವಾ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಎರಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಎದ್ರಾಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನಮಗಲ್ಲಿ? ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಒಳಗಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತದ. ಸೊ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಸೊ higher reactive element and abundant on the earth. So that is why all metals are converted into what forms? Oxide forms only. ಎಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳು ಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ ಯಾಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರೋದು ಹೈಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದ ಮತ್ತು ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳು ಎದ್ರಾಗ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿತ್ತಾವಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿತ್ತದ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ oxide metals they will give the reduction to metal. Again after that oxide to convert into metal, reduction ಅಂತ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಲಿಂದ ಮೆಟಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಇಂದ ಮೆಟಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿ ಮೆಟಲ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ವಾಟ್? ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ವಾಟ್? fully pure metal. This is the procedure of what? Medium reactive elements. First concentration of ore is divided into medium reactivity series. After that the ores in carbonate form means it is called as the calcination process. It is present in the form of sulfide ore, it is called as the roasting. Either it is calcination or roasting, it will be converted into what forms? Oxide of metal. After that oxide of metal, it is converted into metal oxide into what? Metals. And at that after last procedure, so metal is ಪ್ಯೂರಿಫೈಡ್. ನಾವಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್ ಒಳಗೆ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಓವರ್ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವ. ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವ. ಎರಡು ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಇಂಥ ಮೆಟಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ
ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮೆಟಲ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. In the case, next third case, in the case of what, metals with low reactivity. So again in the metal with low reactivity series, what again they are converted into sulfide ores. Again we use the roasting process and metal and refining. So in low reactivity series we will done what, we are doing the, again it will, ores are converted into which forms, sulfide ores. And sulfide ores means which method, roasting method. Roasting method means after that will gives the what, metal, but still the metal is impure, so that will use the what, another refining method. This is called as the what, refining method. ಸೊ ಮೆಟಲ್ ವಿತ್ ಲೋ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಅದು ಎದ್ರಾಗ ಕನ್ವರ್ಟ್, ಅದು ಎದ್ರಾಗ ಓರ್ ಇರ್ತದೆ, ಸಲ್ಫೈಡ್ ಓರ್ನಾಗ ಇರ್ತದೆ. ಸಲ್ಫೈಡ್ ಓರ್ನಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಾವೇನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಲಿಂತ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಮೆಟಲಿಂತ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಮೆಟಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸಮ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಫ್ಲೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಹೌ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್. So from this method we can what, convert the metals into pure metal. So metal from, after that it will becomes the refining. Low reactivity ಲಿಂತ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಲಿಂತ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಂತ ಮೆಟಲ್, ಆಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಲಿಂತ ನಾವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ರಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ವಾಟ್, ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. Next, enrichment of ores. Ores mined from the earth crust are usually contaminated with large amount of impurities such as soil, sand, etc. called as the gangue. So again one mark definition, what is gangue means, you can write ores of, the ores are mined from where, the ores of mined from the ores the ores mined from the earth are usually contaminated with large amount of impurity such as soil, sand, etc. are called as what, gangue. ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಏನು ಓರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದು ಮೈನ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ, ಅರ್ತ್ಲಿಂತ ಮೈನ್ ಮಾಡತ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಅದ್ರ ಏನು ಕಂಟಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ, ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಅವಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು ಅಲ್ಲಿ, ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್? Ores mined from the earth are usually contaminated with a large amount of impurities such as soil, sand, etc. called as the gangue. So it will contaminated. Contaminated means combined or impure. It is contaminated with what, large impurities such as what, sand, ಸಾಯಿಲ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ದಿ ಗ್ಯಾಂಗ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಓರ ನಾವು ಮೈನ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ ಅರ್ತ್ ಒಳಗಿಂದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬರೀ ಓರ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತವೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ, ಗ್ಯಾಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಇರ್ತವೆ, ವೇಸ್ಟ್ ಇರ್ತವೆ, ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. The impurities must be removed from the ore prior to the extraction of metal. So these impurities should be what, removed while in the extraction of metals, because there is are unwanted and there is no need for us. Okay, that is how to, it is removed from the ore. ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅದರಲ್ಲಿಂದ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಯೂಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಕ್ಕ, ನಮಗೆ ಬೇಕೇ ಆಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೀಡೆಡ್, ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ used for removing the gangue from the ore, and based on the difference between physical and chemical properties of the gangue and the ore, different special separation technique are accordingly employed. So we do not want the unwanted particles, means they are removed by what, different techniques based on their physical and chemical properties of gangue as well as the ore. Based on that properties of what, gangue and ore, so we are using different techniques for the separation of that ಗ್ಯಾಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಓರ್. ನಾವು ಗ್ಯಾಂಗ ಮತ್ತು ನಾವು ಗ್ಯಾಂಗಿಗೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದರದ್ದು ಓರ್ದು ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಂಗ್ದು
ಬೇಸಡ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ಅವು ಗ್ಯಾಂಗಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋ ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ವಾಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಬೇಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ಓರಿನ್ಲಿಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ topic is that so how metals react with low reactivity series, how metals react with how metals extracted in the lower reactivity series. Now low reactivity series metals high extraction ಮಾಡ್ಬೋದು. So again very important, metals low in the activity series are very unreactive. The oxides of these metals can be reduced to metal by heating alone. So low reactivity elements are what? So bottom of the table elements are called as what? Low reactivity elements. These are very unreactive. We can convert its metal oxide by heating alone. ಇವು ಯಾವ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೇನೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳು ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೇಬಲ್ ಅವ ಫುಲ್ಲ ಕೆಳಗಿನ ಏನಂತಲ್ಲಿ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೇಬಲ್ನಾಗ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವು ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾಗ್ತವೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಲೋ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈಸಿಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಲಿಂದ ಮೆಟಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಬೈ ಹೀಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಹೀಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಬರೀ ಹೀಟ್ ಕೊಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಲಿಂದ ಏನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಕ್ಕೆ ಮೆಟಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಲೋ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್. ಬರೀ ಹೀಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಲಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಎದಕ್ಕಾಗ್ತದೆ, ಯಾವ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳು ಲೋ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರ್ತಾವೆ ಆ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಹೀಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಲಿಂತ ಅಷ್ಟೇ ಏನಾಗ್ತದೆ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಈ ಮೆಥಡ್ ಹೈಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮಿಡಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಏನಿಲ್ಲ, ಅವು ಲೋ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಲೋ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಸೀರೀಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅವು ಯಾವ ಮೆಥಡ್ಲಿಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಓನ್ಲಿ ಹೀಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಹೀಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಿ metal from its ore. In the heating is only process that will extract the metal from its ore for the low reactivity series. ಬರೀ low reactivity series ಅಷ್ಟೇ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. For example, cinnabar is an ore of mercury. When it is heated in air, it first converted into mercury oxide and mercury oxide is then reduced to mercury further heating. Again, this is very important question. So how mercury is extracted from cinnabar? The question is how mercury is extracted from cinnabar. Means you can write cinnabar is an ore of mercury. From this point you have to write this much you have to write, means you will get the 3 marks. Okay, cinnabar is a ore of mercury. When it is heated in air, it is first converted into mercury oxide. Mercury oxide is then reduced to mercury. So first you have to take a cinnabar and we have to heat it. Will converts into what? Mercury oxide. And further we heated the mercury oxide, means it will converted into what? Mercury. ಮೊದಲ ಸಿನಾಬಾರ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಸಿನಾಬಾರ್ ಏನದ ಎದ್ರದ್ದು ಓರದ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಓರದ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿನಾಬಾರ್ ಏನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಆಕ್ಸೈಡ್ಲಿಂತ ಏನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ಬರ್ದು ಇವು ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ದಿರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಥವಾ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. So how first cinnabar, what is the formula here? 2Hg. Hg means mercury, S means cinnabar. So 2Hg is the formula, chemical formula or cinnabar, formula of cinnabar. 2Hg is heated in presence of air. It will give us mercury oxide and sulfur dioxide. After that again sulfur again mercury oxide is further heated, means it will give the mercury plus oxygen. ಈ mercury ಆಕ್ಸೈಡ್ ಫರ್ದರ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತಲ್ಲಿ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮೊದಲು ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಮೊದಲು ಸಿನಾಬಾರ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ಮೆಥಡನ್ನು ಓನ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಲೋ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೀರೀಸ್? ಲೋ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ series. Remember that.
Next, similarly, copper, which is found as a Cu2s in nature, can be obtained from its ore by just heating in air. So another type, so either it is maybe asked mercury or maybe cuprous sulfide. ಸೊ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾಪರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಕಾಪರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಬರಿಬೋದು, ಇದು ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ರಿಮೆಂಬರ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದೇ. ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಫುಲ್ ಮೆಥಡ್ ಬರೀಬೇಕು. ಕಾಪರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೀಟಿಂಗ್. ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಏನು ಹೀಟ್ ಆಗಲಿದೆ, ಹೀಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆಗೋದನ್ನು ಮತ್ತು ಅಗೇನ್ ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಫರ್ದರ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಪರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಮೀನ್ಸ್ write these two reactions and the definitions. First what we'll do, again first cinnabar is heated, it will convert it into, first what we'll do here, first will heat the water mercury cinnabar and it will convert to mercury oxide. Further heating it will converts to ಮರ್ಕ್ಯುರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಾಬಾರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೀಟ್ಲಿಂತ ಏನಾಯಿತು ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಯಿತು. ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಆಕ್ಸೈಡ್ಲಿಂತ ಏನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ದಿರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ದ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಕಾಪರ್ ಸೈಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಕಾಪರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೈಡಿಗೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಲಿಂತೇನು ಕಾಪರ್ ಆಯಿತು. ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ 3 ಅಥವಾ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳೋದನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನೀವು ಈಸಿಲಿ ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ. Extraction of mercury and extraction of mercury. So what is here, so extraction of mercury and extraction of copper are very important. ಎರಡು ಭಾಳಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಬೋತ್ ಟು ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಎರಡು ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವ. ಇವು ಮರ್ಕ್ಯೂರಿದದ ಮತ್ತು ಇದು ಕಾಪರ್ದು. ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಮರ್ಕ್ಯೂರಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮತ್ತು ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಕಾಪರ್ದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಎರಡು ಕೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಕೇಳ್ದಾನಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರಿ, ನೀವು ಈಸಿಲಿ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಮಿಡಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್. ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳು ಮಿಡಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮೆಥಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇದ್ರಾಗೆ ಸೊ ಭಾಳಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅವ, ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮನ್ಯಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ನಮಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ please subscribe my channel and share with your friends. Okay, thank you for watching.